ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬೆಳ್ಳಾರಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ PG ಸೆಂಟರ್ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. This video belongs to the subject Management Accounting prescribed for BCom 6th semester by Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University, Bellary, Karnataka State. Dear students, myself Virupaksh Badager, lecturer in Commerce, GBR College and PG Center, Hoovinahadagli, Bellary District, Karnataka State. Welcome you all for this video. As per syllabus, there are 5 models in management accounting. Now I am going to explain 4th model, fund flow analysis or fund flow statement. Then regarding fund flow analysis or fund flow statement meaning, fund flow statement is a statement providing necessary information about the all changes in financial condition of a business concern between two periods. Basically, preparation of fund flow statement consisting 3 steps like number 1, preparation of fund from operations. Second step is preparation of schedule of changes in working capital. Then third step is preparation of fund flow statement. In this video, I am going to numerical problems only like 5 marks and 15 marks. Now you are seeing in screen first step of preparation of fund flow statement format. Then this format consisting 3 columns like particulars, amount, total. Then format consisting profit as per profit and loss account, current year or credit. Then add non-operating expenses less non-operating incomes. Ultimately we are getting the fund from operations. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ 4th ಮಾಡಲು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮು, ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮು, ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮು ಇದಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರನ್ನು ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 5 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ನೀವು ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಜಯ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, then 31st December 2016 and 31st December 2017. Then consisting profit and loss account as per statement 6 lakh, 5 lakh 60,000, general reserve 2 lakh, 2 lakh 50,000, goodwill 1 lakh 80,000, provision for depreciation 40,000, 52,000, preliminary expenses 30,000, 20,000, provision for doubtful debts 3,000, 8,000. This is given problem. Then we are solving the as per the format like fund from operations. Already you know the format. Then consisting the particulars column, amount column and total. Make the 3 columns like particulars, amount, total. Then as per the format
as per the format, profit and loss account 6 lakh and 5 lakh 60,000 is there. First, as per the format, you write the current year. We are considered as the 2016 is a previous year, 2017 is a current year. So we need the only the current year profit. Okay, write the 5,60,000 rupees outer column. Then add non-operating expenses as per the given information in the problem. General reserve is there 2 lakh and 2,50,000. Basically, fund flow analysis or fund flow statement regarding the two periods. It is a two periods the differences amount, like 2 lakh is there, 2,50,000 is there. My 2 lakh minus 2,50,000, here there is no equation of minus into minus plus, plus into minus minus. It's like only the difference amount. General reserve is 2 lakh is there, 2,50,000 is there, difference amount rupees 50,000 in the problem. Then goodwill is there 1,80,000, difference amount 20,000 is there, then write that one. Then provision for depreciation 40,000, 52,000, difference rupees 12,000, write there only. Then preliminary expenses rupees 30,000, 20,000, difference amount rupees 8,000, the difference amount rupees 10,000, write in the problem, like under the net operating expenses. Then provision for doubtful debts is affect the debtor, so we are not considering this problem. Then ultimately 5,60,000 plus 92,000, 6,52,000 is there. Then less non-operating incomes. Here in this problem there is no non-operating income, so only one is there, profit and loss account previous year. You see in the format, profit and loss account previous year is there, then rupees 6 lakh is there, then 6,52,000 minus 6 lakh, difference amount will be 52,000 is there. Ultimately give the one note, provision for doubtful debts will affect to debtors, so we are not considering fund from operations. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮು 2016, 2017 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2017 ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2016 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದು 5,60,000 ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 1 by 1 ಹಾಕೊಂತ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 2,50,000 ಇದೆ, 50,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 50,000 ತೊಗೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 1 lakh ಇದೆ, 80,000 ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 20,000 ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 40,000 ಇದೆ, 52,000 ಇದೆ, 12,000 ಬರುತ್ತೆ, 12,000 ಹಾಕ್ರಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 30,000 ಇದೆ, 20,000 ಇದೆ, 10,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಇದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ 92,000 ಆಗುತ್ತೆ. 5,60,000ರಲ್ಲಿ 92,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 6,52,000 ಆಗೋದು. ಸಾರಿ, 5,60,000ಕ್ಕೆ 92,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 6,52,000 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ 5,60,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 6 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 6 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 52,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 52,000ನ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ schedule of changes in working capital. Here in this screen you are seeing current particulars column, increase column, sorry, in this format, particulars column, previous year,
current year, working capital, then working capital consisting increase column, decrease column. Then under this format at lastly given in the format like the 4 formulas like when current assets are increased show in increase column, when current assets are decreased show in decrease column, when current liabilities are increased show in decrease column, when current liabilities are decreased show in ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮು, ದೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಲಮು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಲಮು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮು. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು 4 ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ XYZ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ 2016-2017. ದೆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4,14,000 ಫಾರ್ 2016. Then 2017 total 4,078 already given in the problem. Then belongs to that statement already gave the notes to accounts in this screen. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಕಾಲಮನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಏನೇನು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, current year, working capital column like increase and decrease column. Firstly, as per the format ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ಆದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಏನು ಇದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 36,000 ಇದೆ, 28,000 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು 36,000 28,000. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 36,000 ಇದ್ದದ್ದು 28,000 ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಐಟಮ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದಾವಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವು ಕೂಡ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2016ರಲ್ಲಿ 16,000 ಇದೆ, 2017ರಲ್ಲಿ 30,000 ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ 20,000. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 66,000 ಇದೆ, 78,000 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3ಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 18,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 18,000 ಇದ್ದದ್ದು 10,000 ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಮೌಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೂಲ್ಸು. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 18,000 ಇದ್ದದ್ದು 10,000 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, 47,000 ಇದ್ದದ್ದು 70,000 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 23,000 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ 40,000 ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮು 31,000 ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. 40,000 ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 31,000 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, 9,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಆ 9,000 ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 9,000. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 9,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ದವು. ಒಂದು ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿವಿ. ಬಹುತೇಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 15 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ 15 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಏನಾದರೂ ನೆಸಸರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕಿನುವ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ದೆನ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st December 2017 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವು, ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು, ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು, ದೆನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 3 ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಸರ್ವ್ ₹10,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 34,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 34,000 ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನ ನೀವು 1/1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. 1/1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ 10,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು 10,000 ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 16,000 ಆಗ್ತದೆ. 34,000ಗೆ 16,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000 ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವುದಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು 2,000 ಇದೆ. 2,000 ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 50,000, ದೆನ್ 2,000 ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ 48,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 15 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವು, ಒಂದು ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನೇ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಯಾವೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡು, ಅಮೌಂಟು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅಮೌಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ₹40,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ₹40,000 ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 80,000 ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ 1/1 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10,000 ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ 10,000 ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಗಿದರೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, 40,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40,000 ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ಅವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಅವನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 lakh rupeesನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ ನೋಡಿರಿ, 48,000 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ 48,000 ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ, 20,000 ಇದೆ. ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿರಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ 2 lakh rupees ಅದು ಅಮೌಂಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ 15 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸು 2016 2017. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ₹1,80,000 ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ 2016 ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ₹1,89,000 ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ₹2016 ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನೆಸಸರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 11,13,000 ಆ್ಯಂಡ್ 13,98,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 11,13,000 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, 1,89,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, 13,98,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ 15,87,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ, 15,74,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರು 4,74,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನೋಡಿರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2016 6,92,000, 8,64,000. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು 2017 ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8,64,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8,64,000 ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, 1,80,000 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ 1,89,000, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ
10,53,000 ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಅದೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 8,64,000 ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2017ರದ್ದು. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ 2016 ಎಷ್ಟಿದೆ, 6,92,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 3,61,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 53,000 ಇದೆ, 31,000 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಮೌಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. 53,000 31,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 22,000 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, 87,000 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ 2016ರಲ್ಲಿ 87,000 ಇದೆ, 2017ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 87,000 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ, 3,46,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 5,28,000 ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಮೌಂಟು, 1,82,000 ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4,32,000 ಇದೆ, 6,83,000 ಇದೆ. ಅದು ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 2,51,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4,13,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 6,27,000 ಆಗಿದೆ. 6,27,000 ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಲು 2,26,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 3,14,000 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು 88,000 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮು. ಆದರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು 4,33,000 ಆಗ್ತದೆ, 4,11,000 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 4,33,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ 4,33,000 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 22,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಟು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸು, ಅಮೌಂಟು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡು, ಅಮೌಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 4,74,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4,96,000 ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು 1 lakh ಇದೆ,
2,35,000 ಇದೆ. ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, 1,35,000 ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ 3,61,000 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು 4,96,000 ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ 4,96,000 ಬರುತ್ತೆ.